press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 10 of the chapter, some basic concepts of chemistry. So today I am going to discuss the most important concepts, so among which first concept is atomic mass. Atomic mass, or it is also called relative atomic mass. Relative atomic mass. I think you are all familiar with this word atomic mass. So how would you define the term atomic mass? Define the term atomic mass. So by an expression, relative atomic mass of an element. So relative atomic mass of an element, it is defined as, ನೋಡಿ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, is defined as the ratio of average mass of one atom of an element. Average mass of one atom of an element to the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಸೊ ಇದು ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, relative atomic mass of an element, that is defined as the ratio of average mass of one atom of an element to the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಇಲ್ಲಿ very important. So we know that isotopes are the atoms of same elements having the same atomic number but a different mass number. Is it clear? So while determining the atomic mass of an element, carbon 12 isotope, it is taken as standard. ಈ carbon 12 isotope ಏನಿದೆ, it is the most stable isotopic form of carbon. That is why while determining the atomic mass as well as the molecular mass of substances, carbon 12 isotope is used as standard. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 612 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 6 13, ಕಾರ್ಬನ್ 6 14, ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಕಾರ್ಬನ್ 13, ಕಾರ್ಬನ್ 14. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ is 6. Then their masses are different. Carbon 12, carbon 13, carbon 14. So carbon 12 isotope, it is the most stable form of isotope of carbon. It is the most stable isotopic form of carbon. That is why carbon 12 isotope is used as standard while determining the atomic mass of an element. Is it clear? Then, so what do you mean by 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope? So then, another definition for atomic mass of an element is the, atomic mass of an element, atomic mass of an element
indicates the number which express how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So this is also very important definition. So this is the another definition for atomic mass of an element. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 12 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 12 ಪಾರ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೊ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? 1/12th ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ one atom of carbon is say x. 1/12th part means x by 12. अगर आ x by 12 part of the mass of carbon 12 isotope ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿಲಿ, atomic mass of an element is a number. It is a number which express how many times does the mass of one atom of an element is heavier when compared to 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12. ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪನ್ನು ಒಂದು ಆಟಮನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ one atom of carbon 12 isotope is equal to 12 by ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ. 12 by ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ one atom of carbon 12 isotope is 1.9924 into 10 to the power of -23 grams. ಇದೇನಿದು? ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪಿನ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಈಸ್ 1.9924 into 10 power -23 ಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪಿನ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.9924 into 10 power -23 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1/12th part of the mass of one atom of carbon 12 isotope? So mass of
mass of 1/12 part of one atom of carbon 12 isotope is equal to 1/12 part ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 1.9924 into 10 to the power of minus 23 divided by 12. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 6 ಟೈಮ್ಸ್ 2 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 6 ಟೈಮ್ 1/6 ಆಯ್ತು. 1/6 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 1/6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ it is equal to 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram ಆಗುತ್ತೆ. 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram. This is the value of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1.008. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ which express how many times the mass of one atom of an element, of this element, which is heavier as compared to 1/12 of the part of one mass of one atom of carbon 12. ಈಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. what is mass of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope? Mass equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope is equal to 1.67 into 10 power minus 24 gram. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 8. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 8. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16? ಈಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16? ಏನಾಗ್ರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಾದ್ರೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ 12 ತಗೊಂಡಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 35 ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 37 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಮಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅವರೇಜ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ 35 ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 37 ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನರಲ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಅವೆರಡರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/12 ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 16 ತಾನೆ. ಈಗ ಇದು 16 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 16 into this value is equal to average mass of one atom of an element. Average mass of one atom of an element. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/12 of the part of one atom of carbon 12 isotope ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1.67 × 10 power minus 24. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1.67 into 10 to the power of minus 24 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 24 ಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/12 ಆಫ್ ದಿ
ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ 1.67 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 24. ಇದರ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ? 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 16. What is the meaning of this statement? It means that average mass of one atom of oxygen is ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is 16 times greater than 1.67 into 10 power minus 24. 16 times greater ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ರೆ? 16 into 1.67 into 10 power minus 24. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? average mass of one atom of an element. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 16 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 16 ಅನ್ನೋದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ atomic mass of action is 16? It means that average mass of one atom of action is 16 times greater than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the atomic mass of nitrogen? So atomic mass of nitrogen is 14. Atomic mass of nitrogen is 14. So what is the meaning of the statement that the atomic mass of nitrogen is 14? Atomic mass of nitrogen is 14. So it means that average mass of one atom of nitrogen is 14 times greater than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So average mass of one atom of nitrogen is 14 times greater than, ನೋಡಿ, atomic mass of an element which indicates the number ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 14, the number which express how many times, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್? 14 times, which is heavier than, ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 part of mass of carbon 12 isotope value ಎಷ್ಟು? 1.67 into 10 to the power of minus 24. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು AMU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ AMU ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್? 16. So atomic mass of action is 16. What is the meaning of the statement? It means that average mass of one atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಟಮ್ ಈ 1/12 of the part of 1/12 part by the 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, that is 1.67 to 10 power minus 24 gram. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ which is 16 times greater, than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Similarly, what is the atomic mass of nitrogen? Atomic mass of nitrogen is 14. What is the meaning of this statement? Average mass of one atom of nitrogen, that is, what is the atomic mass of nitrogen? 14 times greater than, not 14 into this value, 14 times greater than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/12 of the part of
ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಡುಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟಿಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡುಲಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟಿಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೊ ವಾಲಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಐಸೋಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆನಿಜೆರೋಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16. ಏನಾಗಾರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is heavier as compared to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಮಾಸ್, ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗಾರೆ, so relative atomic mass of an element is defined as the ratio of average mass of one atom of an element, average mass of one atom of an element to the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope, or in other words this can also be defined as, so atomic mass of an element is a number, it indicates the number which express how many times the mass of one atom of an element is heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Is it clear? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ರಿ, 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 ಐಸೋಟೋಪಿಗೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಅದರ ಆಟಮ್, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12? ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, average mass of one atom of carbon, it is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. That is why the atomic mass of carbon is 12. What is the atomic mass of sodium? 23. Atomic mass of sodium is 23. So sodium atomic mass is 23. What is the meaning of the statement that the atomic mass of sodium is 23? Mass of one atom of sodium is 23 times greater than, 23 times heavier than 1/12 of the part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೀವು ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ನ ಅವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಇದು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ 23 times heavier than the mass of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Therefore, atomic mass of sodium is 23. Atomic mass of oxygen is 16. What is the meaning of the statement then? Average mass of one atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So what is the atomic mass of nitrogen is 14. So why the atomic mass of nitrogen is 14, or what is the meaning of the statement that atomic mass of nitrogen is 14? It means that average mass of
one atom of nitrogen is 14 times heavier than 1/12 of the part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Is it clear? So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಮೊದಲು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/12 ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಆರ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ನಾವು ಗ್ರಾಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣಂತಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, another definition for the atomic mass of an element. Atomic mass of an element can also be defined as the number which indicates the number ಯಾವುದು 23 ಅನ್ನೋ ಸೋಡಿಯಂ. ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier than 1/12 part of the mass of ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಸಿ. ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ. 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪಿಗೆ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು? 1.67 × 10⁻⁻24 ಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.67 × 10⁻⁻24 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಮಾಸು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್? ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is meant by the atomic mass unit? So atomic mass unit, atomic mass unit, this is AMU, or it is also expressed in terms of unified mass, unified mass, or U. So recently the atomic mass unit has been replaced by unified mass. So instead of AMU, so we can write U represents unified mass, unified mass. So what is meant by atomic mass unit? Atomic mass unit. Atomic mass unit is the mass which becomes equal to. So atomic mass unit is the mass which becomes equal to mass of 1/12 part of one atom of carbon 12 isotope. What is meant by atomic mass unit anta kelidre? What is meant by atomic mass unit? It is the mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So the mass which becomes equal to mass equal to 1/12 part of the mass of
mass of one atom of carbon 12. What is meant by atomic mass unit anta kelidre? So this is the definition for atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit is the mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. One atom of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope. Mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ, mass of 1/12 part ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first, what is the mass of one atom of carbon 12 isotope? Mass of one atom of carbon 12 isotope is ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Mass of one atom of carbon 12 isotope, it is equal to, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ, ಸೊ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6.022 into 10 to the power of 23, it is equal to, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 1.9924 into 10 to the power of -23 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರದೇನು 12 that represents atomic mass of carbon 12 isotope. 12 divided by, ಇದು ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 isotope, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 1/12 part. ಸೊ therefore 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 isotope is equal to 1/12 part. ನೋಡಿ, 1/12 part of the mass of one atom, 1/12 part and 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotope ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.9924 into 10 to the power of -23 grams. ಇದರಲ್ಲಿ 1/12 part. So this value it becomes equal to 1.67 into 10 to the power of -24 grams. This value is called atomic mass unit. So one atomic mass unit, it is nothing but 1.67 into 10 power -24 gram. ಏನಂಗಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ atomic mass unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the value of atomic mass unit? 1.67 into 10 power -24 gram. Atomic mass unit is the 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.9924 into 10 power -23 gram. This is the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/12 part ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So mass of one atom of carbon 12 isotope is 1.9924 into 10 power -23 gram. So therefore 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope is 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotope. So 1/12, so 1/12 into mass of one atom of carbon 12 isotope. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1.67 into 10 to the power of -24 gram ಬರುತ್ತೆ. So this value is called atomic mass unit. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 16 ಅಂದೆ. ಏನಂಗಾರೆ 16 ಅಂದರೆ
ನೀವು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸು 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? 16 ಇಂಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 16 ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16 ಇಂಟು ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ? 14 ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ಯಾವುದು? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1.67 ಇಂಟು 10⁻⁻24 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ? ಈಗ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AMU, ಆರ್ ಸೊ 16 AMU ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ? 16. ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ how many times the mass of one atom of an element which is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್ 24. Atomic mass of magnesium is 24. Atomic mass of magnesium is 24. What is the meaning of the statement ಅಂತಾರೆ? ಈಗ ನೀವು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, atomic mass of an element is a number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon isotope. So 1/12 part of the mass of one atom of carbon isotope, it is nothing but atomic mass unit. It is nothing but atomic mass unit. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ 24. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್, ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್ 24 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 part of the mass of one atom of carbon isotope. 1/12 part of the mass of one atom of carbon isotope. Is clear? So what is the atomic mass of chlorine? So atomic mass of chlorine is 35.5.
Atomic mass of chlorine is 35.5. What is the meaning of this statement? Average mass of, ಯಾಕೆ average mass ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ chlorine which exists in different isotopic forms. Chlorine 35, chlorine 37 ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ 35.5 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Therefore, atomic mass of chlorine is 35.5. Is it clear? What is atomic mass of hydrogen? So atomic mass of hydrogen is atomic mass of hydrogen is 1.008. Atomic mass of hydrogen is 1.008. What is the meaning of this statement? Average mass of one atom of hydrogen. So hydrogens also exist in different isotopic forms. Protium, deuterium, tritium ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.008 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Therefore, the atomic mass of hydrogen is 1.008. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ 1.008 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Is it clear? ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1.008. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ 1.008 times ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? 1.008 times ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1.008. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ 55.8 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ is 4. What is the meaning of the statement? Mass of one atom of helium is 4 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಡಬಿಡಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ mass of one atom of an element is heavier than or heavier as compared to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Agar mass of 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, it is also called atomic mass unit. Atomic mass unit. Define the term atomic mass unit. What is the value of atomic mass unit? ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ which becomes equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope is called atomic mass unit. Mass, it becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So one carbon 12 isotope.
Is it clear? The mass which becomes exactly equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ, many times repeat ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, very very important. That value is called atomic mass unit. ಅಂದರೆ 1/12 part ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. What is the mass of one atom of carbon 12 isotope? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. 12 by ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? 1.9924 into 10 power minus 23 gram. So this is the value of mass of one atom of carbon 12 isotope. Mass of one atom. ಇದರಲ್ಲಿ 1/12 ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/12 ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, 1/12 part 1/12 into ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? So on simplification we get 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram. 1.67 into 10 to the power of minus 24. So this value is called 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. This is called the atomic mass unit. Define the term atomic mass unit. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? Atomic mass unit is the mass which becomes equal to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. So what is the value of atomic mass unit? So its value is found to be 1.67 into 10 power minus 24 gram. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1.67 into 10 to the power of minus 24 gram. This is very very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ which indicates how many times the mass of one atom of an element which becomes heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. Or in other words, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. It is defined as the ratio of average mass of one atom of an element to the 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. A 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope, it is nothing but atomic mass unit. Atomic mass unit. Is it clear? So ಇದು very very important. ನೋಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಭಾಳ ಈಸಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ 16. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ? atomic mass of action is 16. What is the meaning of the statement? Mass of one atom of oxygen is, very important statement idu, mass of one atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಟಮಿನ ಮಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆವಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12 isotope. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಚೆಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.